امام ابو عبداللہ بن محمد زادی، جو ایک صالح اور انتہائی نیک شخص تھے، فرماتے ہیں کہ اندلس میں ایک شخص کا بیٹا اہل روم نے قید کر لیا۔ وہ اپنے گھر سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کے ارادہ سے نکلا تاکہ اپنے لگتے جگر کے معاملہ میں آپ سے التجا کرے۔ راہ میں اس کو بعض واقف اور شناسا ملے اور دریافت کیا کہ کہاں کا عزم واردہ ہے۔ اس نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے جاتا ہوں تاکہ آپ سے اپنے لڑکے کے لیے حق میں شفاعت طلب کروں، کیونکہ اسے رومیوں نے قید کر لیا ہے اور اس پر 300 تاوان عائد کیا ہے، جبکہ میں مفلس اور مسکین ہوں اور اس خطیر رقم کی ادائیگی سے قاصر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر جگہ توسل اور شفاعت طلب کی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حاضری بارگاہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس نے ان کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہو گیا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دی اور اپنی حاجت پیش کر کے توسل کی درخواست کی۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شہر کو چلے جاؤ، تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جب وہ اپنے شہر پہنچا تو اس کا لڑکا وہاں موجود تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی قید سے خلاصی عنایت فرما دی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے صورتحال دریافت کی تو اس نے بتایا کہ فلاں رات مجھے ان کی قید سے رہائی نصیب ہوئی تھی اور میرے ساتھ اور بھی بہت سے قیدی رہا ہو گئے۔ جب اس نے حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس میں اس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رسائی اور بیٹے کے لیے شفاعت کے متعلق عرض کرنے کو موقع نصیب ہوا اور بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف دیدار سے بہرہ کیے جانے کے بعد وطن واپسی کا اشارہ ہوا تھا۔ ابن سمحون ناسخہ کہتے ہیں کہ مجھے رومیوں نے قید کر لیا اور میں کافی عرصہ حالت قید میں رہا۔ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ نہ میرے پاس مال ہے جو ادا کر کے رہائی حاصل کروں، اور نہ ہی خویش و اقارب ہیں جو مجھے چھٹکارا دلائیں، لہٰذا میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ میں ایک عریضہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں اور اس میں اپنی سرگزشت عرض کروں۔ چنانچہ اس خیال کے آتے ہی ایک ورقہ پر اپنی سرگزشت لکھی اور ایک مسلمان تاجر کے حوالے کیا جو اسی شہر میں بغرض تجارت موجود تھا، جس کے اندر میں قیام کے ایام گزار رہا تھا، اور میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ جب بھی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری سے مشرف ہوں تو میرا یہ عریضہ قبر انور اور روضہ اطہر کے ساتھ لٹکا دینا۔ چنانچہ اس تاجر نے میری اس دعا کو پورا کر دیا۔ جب لوگ حج سے فارغ ہوئے تو ایک حاجی شہر میں آیا جس کے اندر میں اسیری کے دن کاٹ رہا تھا اور بادشاہ سے میری خلاصی کا مطالبہ کیا۔ میں قید خانے میں بیٹھا تھا کہ ناگہاں بادشاہ کا قاصد میرے پاس آیا، مجھے بلا کر اپنے ہمراہ لے گیا۔ جب میں حاکم شہر کے پاس پہنچا تو میں نے اس کے پاس ایک شخص موجود پایا جو میرے گمان کے مطابق عجم سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے پہنچنے پر حاکم شہر نے اس سے دریافت کیا، کیا وہ یہی شخص ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا اور بعد ازاں مجھ سے کچھ لکھنے کی فرمائش کی تاکہ میری لکھائی کو دیکھے۔ جب میں نے حسب خواہش لکھا اور اس نے میری تحریر کو دیکھا تو کہا، وہ یہی ہے، اور مجھے خرید کر اپنے ہمراہ لیا اور بلاد کفر سے رہائی دلائی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کی میرے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا باعث اور سبب موجب کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے اس سال حج کیا اور مدینہ منورہ میں روضہ رسالت مآب علیہ افضل صلوات پر حاضری دی۔ شرف زیارت سے بہرہ ہونے کے بعد میں روضہ اطہر کے قریب بیٹھ گیا اور دل میں خیال کیا، کاش رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود ہوتے اور آپ مجھے کوئی حکم دیتے جس کی تعمیل و تکمیل سے نگاہ کرم کا سزاوار بن جاتا۔ میں اسی خیال میں گم تھا کہ
हवा के झोंकों से एक वर्क लरसता और फड़फड़ाता नज़र पड़ा जो रोज़ा अतर की दीवार से मौलिक था। मैंने सोचा निगाह ज़ाहिर से देखा ना सही मगर क़ल्बी निगाह से मैंने आपको देख लिया है और आपने मुझे इस वर्क़ा के मुतालिक हुक्म दिया है। मैंने वो कागज़ अपने कब्ज़ा में लिया और उसको पढ़ा। इसमें तेरा नाम मौजूद था और तेरी फरियाद जारी भी मौजूद थी जो क़ैद रोम से खलासी हासिल करने के लिए तूने बारगाह नबूवत पनाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बसूरत अरीज़ा पेश की थी। चुनांचे मैं इस अरीज़ा में दर्ज पता के मुताबिक इस शहर में पहुंचा और हाकिम शहर से तेरी खलासी का मुतालबा किया। जब तुझे बुलाया गया और मैंने तुझे से नाम वगैरह दरियाफ्त किया तो मुझे तसल्ली हो गई कि तूने ही वो अरीज़ा लिखा था। चुनांचे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी हासिल करने के लिए ही तुझे ख़रीदा और आज़ाद किया। इब्राहिम बिन मज़ूक़ बयानी फरमाते हैं कि जज़ीरा शकल से एक आदमी गिरफ़्तार किया गया और उसके सीने पर लंबी और वज़नी लकड़ियाँ रखी गईं और उनको लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया और इस दर्द आलम की हालत में वो शख्स बारगाह रिसालत पनाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्तिग़ासा करता था और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता था। दुश्मनों के सरदार ने इससे तंज़िया तौर पर कहा, अपने रसूल से कह कि तुझे खलासी अता फरमाए। जब तारीकी छा गई तो एक शख्स ने आकर उसको झंझोड़ा और कहा, उठ अजान दे। उसने अर्ज़ की, देखिए तो मैं किस हाल में हूँ। इस शख्स ने कहा कि तू अजान तो दे। जब हज़बुल अमरजान देने लगा और शहदान मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचा तो उसके सीने पर से वो भारी लकड़ियाँ और जंजीर वगैरह सब ज़ाइल हो गए और उसे अपने सामने एक बाग दिखाई दिया। वो इसमें चलने लगा। एक जगह एक गाड़ सी नज़र पड़ी, उसमें दाखिल हुआ तो अपने वतन जज़ीरा शकल में पहुंच गया। इस शहर में इसका यह किस्सा बहुत मशहूर हुआ। अली बिन अब्दुन सहती फरमाते हैं, हमें दुश्मन ने गिरफ़्तार कर लिया और मेरे हाथ कंधों पर पिछली तरफ को बांध दिए गए और पाँव में बेड़ियाँ डाल दी गईं। फ़ौरन मेरे दिलो दिमाग में ये दो शेर गर्दिश करने लगे जिनमें से पहला मेरी ज़बान पर जारी हुआ और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करके अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जो मकाम व मर्तबा और दर्जाए फ़जीलत तूने अपने इस महबूब को अता किया है, इसका सदक़ा मुझे इस क़ैद और मुसीबत से रिहाई नसीब फरमा। अगली रात बरकत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शामिल हाल थी और मैं क़ैद से छुटकारा हासिल कर चुका था। ओ कफ़नी हुब्बुका फ़ी मन यज़ीदो फ़ी शकलतिल ज़िल्ली व नातिल अबदी कद हज़रल वायु वल मुश्तरी अब्दुका मौक़ूफ़ून फमाज़ा तुरीदु। तर्जुमा, आपकी मोहब्बत ने मुझे इन लोगों की सफ़ में ला खड़ा किया जो तवाज़ा और सफ़त ग़ुलामी में बढ़ते जा रहे हैं। बेचने वाले और ख़रीदने वाले हाजिर हैं और आपका अब्दो ग़ुलाम उनके दरमियान खड़ा कर दिया गया। अब बतलाइए आपका इरादा क्या है, अपनी ग़ुलामी में रखेंगे या गैरों के हवाले फरमाएंगे। मक़तदाए नाम अबुल हसन मारूफ़ इब्न क़फ़ल फरमाते हैं, हम व मयात की सरहद पर दुश्मन की क़ैद में थे। अबुल बरक़ात अब्दुर्रहमान बिन माबिद बिनुल बरूरी मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे कहा, मैंने गुज़िश्ता रात ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हैं कि हम किस हाल में हैं। आपने फरमाया कि इब्न क़फ़ल के पास जाओ और उनको दुआ करने को कहो। फरमाते हैं, क़बल अज़ी में दुआ करने का इरादा करता मगर दुआ करने की हिम्मत ना होती थी और अल्फाज दुआ ज़बान पर आते ही नहीं थे। जब खलासी का वक्त आया और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुँचा तो सूरत हाल ये थी कि जब भी आँख खुलती तो क्या देखता कि मेरे हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं। चुनांचा मैं दुआ करता। जब 618 हिजरी रज्जुबुल मरज्जब का पहला खमीस यानी जुमरात का दिन आया तो मैंने उन छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखने को कहा जो हमारे साथ क़ैद में थे। जब अफ्तार का वक्त हुआ और हज़बुल आज़तर वो नमाज मग़रिब के बाद सलातुल रग़ाइब पढ़ चुके तो मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए
اور چھوٹے بچوں نے رونا شروع کیا۔ اسی رات دشمن ملعون کی کمر